ওকে, তো এগুলোর ওপর যে কোয়েশ্চেন্সগুলো হতে পারে সেগুলো তোমাদেরকে অলরেডি দেওয়া আছে। টাইটেল, ন্যারেটিভ টেকনিক, ক্যারেক্টার অ্যান্ড রোল অফ মিস্টার সেন, এটাকে ক্রিটিক অফ পোস্ট কলোনিয়ালিজম বলা হচ্ছে। আর 4 নম্বর হচ্ছে অ্যাজ আ ক্রিটিক অফ সোশ্যাল নর্মস। ঠিক আছে, সো I hope you have been reading the short story. I don't know if we will be able to read the entire short story line by line, because it's lengthy and I don't want to spend much time on this. But uh, I have marked all the important places that can be used for some answer, or that can be considered as important, so we can go to those places. Okay, so let me first uh, give you a small uh, introduction of this text. This text can be is called a post-colonial text. Can anybody tell me what is post-colonial? So is it only in the case of India that we hear about the post-colonial uh, ideas, or is there something more to it as well? Like, is it only in India that the Britishers came, or were there other people also who had gone to other places? Like, hmm, hmm. Yeah, I mean, Bangladesh came into picture much later, but yes, so not just India, but there were other countries, other uh, regions in Asia, South America, Africa, where the colonialists. Now, who were colonialists? Colonialists কারা ছিল? Other than Rupankar, anyone? Hmm. কারা লোকাল পিপল, মানে ইন্ডিয়ান, ধরো ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ানস ওয়্যার কলোনিস্টস, তারা কলোনিয়ালিস্ট? হুম, হুম। না, colonialists হচ্ছে যারা ক্যাপচার করে these countries like Britain, France, Germany, Portugal, Spain, all these European countries, Western European countries. They went to different places of the world: Latin America, North America, Africa, Asia. uh, they went to these places and forcefully, by using their superior military power, they forcefully captured these people, these places. And the people who were already living
in these places, in India, in China, in Africa, in South America or North America, Red Indians যাদেরকে বলা হচ্ছে, they were the natives, NATIVE, natives. আর ফরেনার্স যারা এসেছিল তারা ছিল হচ্ছে কলোনিয়ালিস্টস। তারা নিজেদের কলোনি বানিয়েছিল আমাদের দেশগুলো, বিভিন্ন দেশগুলোতে, মানে কোনো সময় ইন্ডিয়া, তো কোনো সময় আফ্রিকা, মানে বিভিন্ন জায়গায় তারা ক্যাপচার করেছিল। যেমন তোমরা জানো যে চন্দননগর বহু বছর মানে ব্রিটিশাররা বাকি দেশের ওপরে ওদের কবজা ছিল, কিন্তু চন্দননগর ওয়াজ কনস্ট্যান্টলি আন্ডার দ্য রুল অফ দ্য ফ্রেঞ্চ পিপল, ঠিক আছে। তেমনি গোয়া ওয়াজ কনস্ট্যান্টলি আন্ডার দ্য রুল অফ দ্য পর্তুগিজ, গোয়া, দামন, দিউ। তো আমাদের দেশে শুধু যে ব্রিটিশাররাই সবসময় রাজত্ব করেছে তা নয়, আমাদের দেশে অন্য দেশের লোকেরাও কোনো কোনো সময় এসে তারা থাকতো, তারা রাজত্ব করতো। অ্যান্ড তাদেরকে, যারা বিদেশ থেকে এসছিল তাদেরকে বলা হচ্ছে কলোনাইজার বা কলোনিয়ালিস্টস। আর যারা আমাদের দেশে যারা থাকতো তাদেরকে বলা হচ্ছে নেটিভ, বা মানে they became people living in the colony, but actually they did not form their own colonies because they were living here forever. তারা নেটিভ, ঠিক আছে। আর যারা বাইরে থেকে আসছে, ফরেনার্স যারা আসছে, তারা কলোনাইজার বা কলোনিয়ালিস্টস। ওকে, সো এবার পোস্ট কলোনিয়ালিজম যে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে আর কি, সেটা হচ্ছে যে whatever happened, this short story, A Bride for the Sahib, by Khushwant Singh, it was published in 1967. কলোনিয়ালিস্টরা একসময় চলে যায়, কলোনাইজাররা আমাদের দেশ থেকে একসময় চলে যায়। মৌ, হু ইজ মৌপর্ণা, রাইট? সো Maupriya, tell me, when did the colonizers, the Britishers, went away from India? কোন সালে চলে গেল? অনন্যা, সৌরভ, if you cannot unmute for some reason, you can mention it in the message. যে আমাদের দেশ থেকে এই কলোনাইজার্সরা, এই ব্রিটিশার্সরা কবে চলে গেল? ইয়েস, 1946-এই চলে গেছিল। ইয়েস, 1947, ইয়েস, বিকজ we as a country, India as a country, achieved its independence in 1947 from the Britishers. তো কলোনাইজাররা যারা ছিল, যে পিরিয়ডটা আমরা ওদের দাস হয়েছিলাম, সেইটাকে বলা হচ্ছে colonial period. So the colonial period, can somebody tell me that for how many years did the Britishers rule over India? $200, yes, starting from 1765 or 57, depending upon whether we are talking about Battle of Plassey or we are talking about Battle of Buxar, because it was after 1765 that British East India Company, not Britain itself, not the throne of Britain, but the British East India Company
received the rights to collect revenue in Bengal. So it's all started in Bengal. After the defeat of Mir Qasim in the Battle of Buxar, the British East India Company started to collect revenue from Bengal. So who collects revenue? The government. So practically the Britishers became the government in West Bengal. Gradually they spread like a disease, like a cancer, to the rest of the country. And after the first war of independence in 1857, India came directly under the rule of the British throne under Queen Victoria. And in 1947, finally, the Britishers went away and left the control, the political control, in our hands. This story, or all post-colonial literature, talks about the situations that occurred after the Britishers had gone away. And this story, written by Khushwant Singh, is considered to be a post-colonial story. It is included in post-colonial literature. However, it might happen that the setting itself is colonial. কলোনি যখন ছিলাম আমরা ব্রিটিশারদের যখন আধীনে আমরা ছিলাম, তখনকার হয়তো সেটিংটা, বিকজ আই রেড ইট few days back, so I exactly do not remember the setting, whether it is post-independence or pre-independence, but I think it is post-independence, and hence it is post-colonial. Post কথাটার মানেটা হচ্ছে পরে, post lunch, post dinner, ঠিক আছে? তো পোস্ট কথাটার একটা মানে হচ্ছে আফটার, মানে যদি পোস্টটা একটা প্রেফিক্স হিসেবে কোনো ওয়ার্ডের আগে লাগে তখন সেটাকে বলা হয় আফটার। যেমন প্রি মানে আগে, পোস্ট পরে। তো প্রেফিক্স হিসেবে যখন পোস্টটাকে ব্যবহার করা হবে তখন আমরা এটা বলতে চাই যে ইট রেফার্স টু সামথিং দ্যাট হ্যাড হ্যাপেন্ড আফটার, পোস্ট colonial. So let's see if this story was written after the independence or before the independence, whether the setting of the story is before the independence or after the independence, and it presents a situation, it presents a social situation, it's not a political thing. আমরা সবসময় এটা ভাবি যে পোস্ট colonial কথাটার মানেই হতে পারে যে কিছু পলিটিক্যাল জিনিসপত্র নিয়ে কথাবার্তা হবে, বাট দিস ইজ নট অ্যাট অল political. This is completely social. এটা একটা মানে মানুষের ব্যাপারে এই গল্পটা, মানে একটা ফ্যামিলির ব্যাপারে, একটা পার্টিকুলার মানুষ এবং তার সাথে কী কী ঘটলো বা তার স্ত্রীর সাথে কী কী ঘটলো সেইটা নিয়ে এই গল্পটা, ঠিক আছে? অ্যান্ড হাউ ইট হাইলাইটস দ্য প্রবলেমস দ্যাট আর ক্রিয়েটেড বিকজ দ্য ব্রিটিশার্স স্টেড ইন আওয়ার কান্ট্রি ফর 200 years. সো পোস্ট মানে কলোনিয়ালিজমের আফটার, কলোনিয়ালিজমের পরে যে দুর্ঘটনা বা যে বাজে জিনিসগুলো আমাদের সাথে হয়েছিল সেটার একটা ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এই স্টোরিটাতে। আমাদেরকে দেখানো হবে একটা ফলাফলটা কিসের? কলোনিয়ালিজমের ফলাফল, যে what really happened, what really went wrong. Okay, so a bride for the sahib, মানে সাহিব বলে একজনকে এখানে রেফার করা হচ্ছে, তার জন্য একটা ব্রাইড, তার জন্য একটা
উপযুক্ত বধূ বিয়ের জন্য একটা মেয়েকে খোঁজা হচ্ছে, বা সেটা তার ব্যাপারের গল্পটা আর কি। ইট অলসো শোজ হাউ কালচার্স ক্ল্যাশ বিটুইন ইচ আদার, মানে হাউ ওয়ান কালচার leads to how one culture and another culture, when they come face to face with each other, how it leads to various প্রবলেমস। তো এইটা আমরা ওই ক্যারেক্টার অ্যান্ড রোল অফ মিস্টার সেন, যেটা ক্রিটিক অফ পোস্ট কলোনিয়ালিজমও হতে পারে, সেটার ক্ষেত্রে আমরা দেখব। আবার ক্রিটিক অফ সোশ্যাল নর্মস, মানে আমাদের সমাজে যে ধরনের সোশ্যাল যে প্রবলেমসগুলো আছে, সেই প্রবলেমসগুলো কী কী, সেই প্রবলেমসগুলো কিসের থেকে হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো আর কি। সো লেটস স্টার্ট দ্য টেক্সট। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, যে আমি কিছুটা পড়ছি, কিছুটা তোমরা পড়বে, এবং বাট কিছুটা পড়ার পরে আমরা জাস্ট যে ইম্পর্টেন্ট সেকশনসগুলো আছে সেইখানে সেখানে শুধু থামবো, যাতে মানে টাইম ম্যানেজমেন্টটা ঠিক থাকে, অ্যান্ড সো দ্যাট উই ক্যান অলসো learn a bit about the text as well. Okay, so what can I do for you, gentlemen? Mr. Sen asked the question without looking up. He pushed the cleaner through the stem of his pipe and twirled it around. As he blew through it, his eyes fell on the rose and marigold garlands in the hands of his scholars. তো স্টোরিটা মানে এটা এরকমও একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে কমেন্ট অন এ ব্রাইড ফর দ্য সাহিব অ্যাজ আ মডার্ন শর্ট স্টোরি, বা কমেন্ট অন এ ব্রাইড ফর দ্য সাহিব অ্যাজ আ শর্ট স্টোরি, দুটোই হতে পারে, অ্যাজ আ মডার্ন শর্ট স্টোরি বা শর্ট স্টোরি, যেটা আমি এখানে ইয়েতে ইনক্লুড করিনি, লিস্ট অফ কোয়েশ্চেন্সে ইনক্লুড করিনি। বাট যদি এটাই আসে, যদি এই প্রশ্নটাই তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, বা এটা অন্য যে কোনো শর্ট স্টোরি তোমাদের যেগুলো আছে, সেটাও সেই প্রশ্নটাকেও কভার করতে পারে, যেটা আমি মানে বলতে যাচ্ছি আর কি, যে যদি একটা এরকম প্রশ্ন আসে, কারণ আমার মনে হয় তোমাদের অন্য শর্ট স্টোরিও আছে, যে কমেন্ট অন মানে শর্ট স্টোরির নামটা, অ্যান্ড how this is a good short story, or what are the qualities of a short story. তো একটা শর্ট স্টোরি বেশিরভাগ সময় অ্যাব্রাপ্টলি শুরু হয়ে যায়, অ্যাব্রাপ্টলি হঠাৎ করে শুরু হয়ে যায়। তো এখানেও তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে শুরু হচ্ছে, কোনো ডেসক্রিপশন নেই, কিছু নেই, জাস্ট ডাইরেক্টলি একটা কোয়েশ্চেন আছে, যে যেটা মিস্টার সেন বলছে আর কি, যে হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ জেন্টলম্যান। তো ওর অফিসের সামনে, ও যেখানে মানে মিস্টার সেন যেখানে বসেন, সেখানে কয়েকজন জমায়েত হয়েছে, এবং তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মিস্টার সেন এই কথাটা বলছে আর কি, যে আপনাদের জন্য কি করতে পারি, মানে কেন এসছো এরকম আর কি জিজ্ঞেস করছে। তো যেটা দিয়ে ও নিজের পাইপটাকে পরিষ্কার করে, পাইপ অ্যাজ ইউ নো ইজ আ স্মোকিং থিং, ইউ ক্যান স্মোক আ পাইপ। তোমরা আশা করি দেখেছো পাইপটা কী জিনিস, এবং পাইপ দিয়ে স্মোকিং করা হতো আগে এক সময়। এখন আর কেউ পাইপ ব্যবহার করে না, কিন্তু এক সময় পাইপ থেকে স্মোকিং করাটা সিগারেট থেকে স্মোকিং করার থেকে বেশি ক্লাসি বলে মনে হতো। মানে যদি তোমাকে এটা দেখাতে হয় যে তুমি বিশাল কোনো ক্লাসি পারসন, বিশাল তোমার মানে সোশ্যাল একটা ইয়ে আছে, একটা জায়গা আছে, তাহলে তুমি যদি পাইপ স্মোক করো, তাহলে লোকে তোমাকে মনে করবে যে তুমি বিশাল কোনো হুনু, এরকম টাইপের আর কি। বাট ব্যাক ইন দোজ ডেজ, almost all sahibs, almost all foreigners
used to smoke pipes. But here we already know who the Sahib is. Mr. Sen is the Sahib. But Mr. সেন তো যে টাইটেলটা হয় সেটা তো ভারতীয়দের হয় বা বাঙালিদের হয়. সো ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট মিস্টার সেন ইজ বিং কল্ড আ সাহিব? অনন্যা? না, সাহেব একটা পার্টিকুলার লোককে বোঝানো হয়. সাহেব মানে হচ্ছে ফরেনার, মানে তখনকার সময়. তো এখানে মিস্টার সেন সাহেব কেন বলা হচ্ছে? মিস্টার সেন ইজ নট আ জমিনদার অর এনিথিং, অ্যান্ড জমিনদার্স ওয়ার নট কল্ড সাহেব. বাবু টাবু বলা হতো, কিন্তু সাহেব কাদেরকে বলা হয়, মানে সাহেব কথাটার এখানে মানেটা কি? কারণ এখানে তো যে আর কি, মিস্টার সেন ইজ ইন্ডিয়ান, হি ইজ নট আ ফরেনার, হি ইজ নট আ ব্রিটিশার. সো ওয়াই ইজ হি বিং কল্ড আ সাহিব? কিন্তু এখানে তো আর একজনও নিচে আসছে, যেমন মিস্টার ব্যানার্জি, তারপরে আরও লোকজন থাকবে পরে, তাদেরকে সাহেব বলা হচ্ছে না. তারা তো সবাই ব্রিটিশারদের আন্ডারেই হয়তো কাজ করছিল. হুম হুম বলো. মেবি ইয়েস, টু সাম এক্সটেন্ট ইউ আর কারেক্ট, বাট ব্রিটিশারদের এতটাই ইনফ্লুয়েন্স আমাদের ওপরে হয়ে গেছিল যে আমরা মনে করতাম যে আমরা যদি ওদেরকে মিমিক করি, নকল করি, অনুকরণ করি, তাহলে আমাদেরও স্ট্যাটাসটা অনেক হাই হয়ে যাবে. যেমন ধরো, যদি তুমি ভালো ইংলিশে কথা বলতে পারো আর নিজের মানে আধিপত্য জমানোর জন্য বা নিজের স্টাইলের জন্য, নিজের একটা নিজেকে বড় দেখানোর জন্য, ক্লাসি দেখানোর জন্য তুমি ইংরাজিতে যদি কথা বলতে শুরু করো, তাহলে কি মনে করে অনেক লোকে, স্পেশালি হয়তো গ্রামের লোকেরা বা যারা হয়তো অত ভালো ইংরাজি বোঝে না, তাদের কাছে তোমার তারা মনে করবে যে তুমি বিশাল কোনো একজন ব্যক্তি, শুধুমাত্র ইংলিশ বলতে পারছো বলে. অনেকে এটাও মনে করে যে ইংলিশ বলতে পারাটার মানেই হচ্ছে সে ইন্টেলিজেন্ট. অনেকে এরকম মনে করে আর কি. অঙ্কেতে যতই ভালো হোক, ফিজিক্সে ভালো হোক, সে যদি ইংরাজিতে কথা না বলতে পারে, তাহলে সে অতটা ইন্টেলিজেন্ট নয়. অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ পোস্ট কলোনিয়ালিজম, দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ কলোনিয়ালিজম. যদি ব্রিটিশাররা আমাদের ওপরে এসে রাজত্ব না করতো 200 বছর ধরে, তাহলে ইংলিশের যে এতটা ইম্পর্টেন্স ইংলিশ পেয়েছে সেটা কিন্তু হতো না. উই would have been speaking or functioning, officiating in our own languages, whether it be Bangla or Hindi or any other language spoken wherever, যেখানে খুশি বলা হোক না কেন. তো ল্যাঙ্গুয়েজের যে ইস্যুটা আর কি, সেটা এই জন্যই হয়েছে কারণ আমরা ব্রিটিশাররা আমাদের কে করে রেখেছিল, তাদের দাস বানিয়ে রেখেছিল, এবং দাস বানিয়ে রাখার ফলে আমরা ওদের কথায় বা ওদের ভাষাটাকে রপ্ত করতে বাধ্য হয়েছি. we were compelled to talk in the language of the masters, মানে যারা আমাদের মাস্টার, আমরা তাদের ভাষাটাকে অনুকরণ করেছি, তাদের মতন করে কথা বলতে চেষ্টা করি, যাতে আমরা তাদের মতন পাওয়ারফুল হয়ে যাই. উই অল ক্রেভ পাওয়ার, অ্যান্ড when we talk in English, when we talk in the language of the master, then it seems that we too have become masters of the other people, of the natives
who cannot speak English or who cannot do some high valued jobs. Okay, so এখানে মিস্টার সেনকে সাহেব এই জন্য বলা হচ্ছে, হয়তো ও মানে বিদেশ থেকে ঘুরে এসছে, হয়তো ও বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসছে, কিন্তু ওকে সাহেব এই জন্য বলা হচ্ছে কারণ ও ওই সাহেবদের মতন কথাবার্তা বলে, সাহেবদের মতন ওর আবভাব, এবং সবাই এটাই মনে করে যে যদি তোমার আবভাবটা, যদি তোমার কথা বলার মানে ধরনটা সাহেবদের মতন হয়ে যায়, ব্রিটিশার্সদের মতন হয়ে যায়, তখন তুমিও মানে সাহেব হয়ে যাবে, তোমাকেও অতটাই রেসপেক্ট দেওয়া হবে, তোমাকেও অতটাই পাওয়ার তুমি পেয়ে যাবে আর কি। অ্যান্ড দ্যাট ক্রিয়েটস সার্টেন প্রবলেমস ইন আওয়ার সোসাইটি। তো এখানে ওই পাইপের কথাটা বলতে গিয়ে এই সবগুলো বললাম। আর পাইপটাকেও পরিষ্কার করলো, পাইপটাকে ফু দিল, আর তারপরে ও দেখলো যে যারা এসছে ওকে ডাকতে, কলার্স, তাদের হাতে রোজ অ্যান্ড ম্যারিগোল্ড গার্ল্যান্ডস রয়েছে, ফ্লাওয়ার্স রয়েছে, মালা, ফুলের মালা রয়েছে। কেন ফুলের মালা এনেছে ওরা? সো দে নিউ দ্যাট হি হ্যাড বিন ম্যারিড দ্যাট মর্নিং। তো সেই সকালেই মিস্টার সেনের বিয়ে হয়েছে। আর যে যে সকালে বিয়ে হয়েছে সেই সকালেই ভদ্রলোক ইয়ে করতে চলে এসছে, মানে অফিসে চলে এসছে, বিকজ দিস পিপল are working in his office, they are his colleagues. He had tried to keep it as quiet as possible, but as he had learned so often before, it was impossible to keep anything a secret for so long in his nosy native land. মানে বিদেশে বিয়েটাকে খুব একটা যে মানে বিরাট একটা কিছু অ্যাচিভমেন্ট বলে এরকম কিন্তু মনে করা হয় না। হ্যাঁ, বিয়ে করেছে, ঠিক আছে, ইটস নট আ বিগ ডিল, বাট আমাদের দেশে ইটস আ বিগ ডিল ইফ সামবডি গেটস ম্যারিড। মিস্টার সেনের সেদিনই সকালবেলা বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সে চায়নি যে কাউকে জানাতে, কারণ হি ওয়ান্টস টু কিপ it as a secret, no, I won't say it is secret, but a personal thing. অনেকে হয় না যে বেশি ঢাকঢোল পেটায় না কোনো জিনিসে, তো সেও পেটায়নি, কিন্তু সবাই জেনে গেছে, অফিসের সবাই জেনে গেছে, এবং তাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য, তাকে কংগ্রাচুলেট করার জন্য তার যে অফিসের যে কলিগরা আছে, যে জুনিয়র্সরা আছে, তারা চলে এসছে ওকে মানে ইয়ে করার জন্য, ওকে স্বাগত জানানোর জন্য, ওকে ওয়েলকাম করার জন্য। সো আর এটাও শিখে গেছে এই মানে নেটিভ ল্যান্ডে, নোজি মানে হচ্ছে অন্য ব্যাপারে নাক গলায় যারা। তো আমাদের দেশের, আমাদের পাড়ার, আমাদের সমাজের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা নিজে কি করছি ইত্যাদি না দেখে অন্যেরা কি করছে সেটাকে নিয়ে আমরা বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সব ব্যাপারে আমাদের একটা কিউরিওসিটি থাকে, উইচ ইজ আনহেলদি সামটাইমস। তো সেটাও জানতে পেরেছে যে এই যে জায়গাটা নেটিভ ল্যান্ড বলতে ইন্ডিয়াতে বেশিক্ষণের জন্য কোনো জিনিসই সিক্রেট রাখা যায় না, কারণ নোজি যে পিপলরা হয়, যারা সবসময় জিজ্ঞাসু থাকে আর কি, কিউরিয়াস পিপল হু ডু নট হ্যাভ মাচ টু ডু, they are always trying to know what is going on. Okay, so this line I highlighted because Mr. Sen is satirizing, making fun of, he is
ডিমিনিং বলা যেতে পারে। ডিমিনিং ডাইরেক্টলি বলবো না, বাট আমরা অনেক সময় আমাদের দেশের ব্যাপারে কমপ্লেন করি না, যে এটা ভালো নয়, ওটা ভালো নয়, এই সমস্যা, ওই সমস্যা। তো সেরকমই একটা কমপ্লেন টাইপের এটা করছে, যে আমাদের মানে আমাদের দেশে বা এই নেটিভ ল্যান্ডে যতই আমরা কোনো সিক্রেট রাখার চেষ্টা করি, সেটা লোকের সামনে বেরিয়েই আসে। সো মিস্টার সেন ওয়ান্টেড টু কিপ হিজ ম্যারেজ অ্যাজ আ সিক্রেট, but it came out anyway, and his colleagues, his juniors, came to him without taking his permission to congratulate him for the marriage. তো এইটা একটা বলা যেতে পারে যে this first paragraph is related to the title, কারণ এখানে এই ম্যারিডের ব্যাপারে বলা হচ্ছে। তারপরে এটাও বলছে যে ও চাইছিল ওটাকে পার্সোনাল রাখতে, প্রাইভেট রাখতে, কিন্তু ওটার ব্যাপারে সবাই জেনে গেছে। এটা আবার ওই ক্রিটিক অফ পোস্ট কলোনিয়ালিজমও বলা যেতে পারে, কারণ এখানে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে মিস্টার সেন ইজ লুকিং অ্যাট আওয়ার কান্ট্রি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ আ ফরেনার। কারণ ফরেনে এরকম বিয়ে নিয়ে বেশি ঢাকঢোল পেটানো হয় না, বিয়ে নিয়ে খুব একটা বাড়াবাড়ি করা হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে বিয়েটা একটা মানে ভয়ঙ্কর, মানে 1 মাস 2 মাস ধরে করা একটা যজ্ঞ হবনের মতন হয় আর কি, বিশাল খাওয়া দাওয়া, নাচ গান, মানে এখন তো বাঙালি হাউস হোল্ডসগুলোতেও এটা হয়েছে। তো এইসব জিনিসগুলো বিদেশে হয় না, বাট নাও it's something that is common in India, and this practice of marriage, this practice of calling people to your home and giving them food, inviting them here and arranging food for them, is something that is a common practice. And since Mr. Sen is a sahib, since Mr. Sen has been educated in the foreign education, he wants to live the life of a foreigner even in India, he criticizes it. But in turn we are actually criticizing মিস্টার সেন, কারণ আমরা এটাই বলছি যে ও তুমি তো ভারতে আছো, আমাদের দেশে আছো, আর আমাদের দেশকেই খারাপ বলছো, আমাদের দেশের কাস্টম, আমাদের দেশের ভ্যালিউসগুলোকেই খারাপ বলছো। আমাদের দেশটা নেটিভ, আমাদের দেশের সবাই নজি, সবাই অন্যের কাজে নাক গলায় বা অন্যের ব্যাপারে কিউরিয়াস। বাট at the same time, this is not false, this is also true. So Khushwant Singh as a writer is very well known for his satire. So this satire is a double-edged sword, it works both ways. মানে এটা যেমন যারা সাহিব টাইপের যাদের মেন্টালিটি আর কি, তাদেরকে যেমন এখানে স্যাটারাইজ করা হচ্ছে, তেমনি ইন্ডিয়ানদেরকেও কিন্তু স্যাটারাইজ করা হচ্ছে। কারণ ইন্ডিয়াতে সত্যি কেউ কোনো সিক্রেট রাখতে পারে না। বন্ধুবান্ধবরা, রিলেটিভরা সবসময় এসে কিছু না কিছু খোঁচাখুচি করবে, কিছু জানতে চাইবে, কে কত নাম্বার পেলো, কে মাধ্যমিকে কার কত হলো, গ্র্যাজুয়েশনে কে কত পেলো, কার সাথে কার অ্যাফেয়ার আছে, কী হচ্ছে না হচ্ছে, সবাই জানতে চায়। সো দ্যাট ইজ অলসো ট্রু ইন আওয়ার কেস। হি স্ক্রুড অন দ্য বাউল টু দ্য স্টেম অ্যান্ড ব্লিউ থ্রু দ্য পাইপ আগেন। তো ওই পাইপটাকে মানে ফিট করলো, বাউলটা যেটা থাকে, যেটার মধ্যে মশলাটা থাকে, সেটার সাথে ওই ডান্ডিটাকে ফিট করলো, আর আবার একবার মানে খেলো, টানলো আর কি ইয়েটা। Through his lowered eyes, he saw his visitors shuffling their feet and nudging each other. তো ও এটা দেখতে পেলো যে ওই লোকগুলো যেগুলো এসছে ওকে কংগ্রাচুলেট করার জন্য, তারা একে অপরকে ঠেলাঠেলি করছে, যেমন তুই বল তুই বল। মানে তোমরা যখন টিচার্স রুমে আসো বা কিছু বলতে চাও, তখন এক দল আসো,
কিন্তু কে আগে কথাটা বলবে সেইটাকে নিয়ে একটা ডিসএগ্রিমেন্ট হয়, বা কেউ আগে মানে বলতে চায় না ঝাড় খাওয়ার ভয় বা অন্য কিছু। তো এখানেও সেরকমই একটা হচ্ছে। হি আনর্যাপড হিজ প্লাস্টিক টোব্যাকো পাউচ অ্যান্ড বিগ্যান ফিলিং দ্য পাইপ। After an uneasy minute of subdued whispers, one of the men cleared his throat. তো মিস্টার সেন কিছুই ওদেরকে বলছে না, দেখছে যে নাটকটা কি হয়। তো এক দু মিনিট এদিক ওদিক হওয়ার পরে, 1-2 মিনিট মানে একটা অকওয়ার্ড সাইলেন্স থাকার পরে একজন মানে নিজের গলা খাঁকড়ে, নিজের গলাটাকে ক্লিয়ার করে, সাহস জোগাড় করে সে বলতে শুরু করল। ওয়েল মিস্টার ব্যানার্জি, হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম? আস্কড মিস্টার সেন ইন আ ফ্ল্যাট মোনোটোন। কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি বলতে এসছে কিছু একটা, ওদের কোনো কলিগ, ওদের কোনো এমপ্লয়ি। তো তাকে বলছে যে হ্যাঁ ব্যানার্জি বলো, কী সমস্যা? মিস্টার ব্যানার্জি, তোমার কী সমস্যা হয়েছে বলো। এই যে হোয়াট ইজ ইয়োর প্রবলেম, এটাও কিন্তু একটা মানে মিস্টার সেন ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অফিসার মেবি ইন দ্য অফিস, অ্যান্ড হি টকস ডাউন টু পিপল। মানে আমরা আমাদের যারা ওয়ার্কার তাদের সঙ্গে এইভাবে সাধারণত আমরা কথা বলি না যে হ্যাঁ বল কী সমস্যা তোর, এটা সমস্যা কেন হবে, মানে অন্য কোনো ইয়েও তো হতে পারে। বাট মিস্টার সেন appears to be a kind of a authority, and as if children have come with a problem to be solved. তো এটাকে পেট্রোনাইজিং বলে, PATRONISING, পেট্রোনাইজিং, PATRONISING। পেট্রোনাইজিং করার মানেটা হচ্ছে যে ব্রিটিশার আমাদের মানে নেটিভ যে পপুলেশন ছিল, নেটিভ লোকজনদেরকে বাচ্চা বলে মনে করত। মানে মনে করতো যে আমরা আমাদের নিজের দেখাশোনা করতে পারবো না, আমরা উই আর উইক, উই আর চাইল্ডিশ, উই আর ইম্যাচিওর। তাই জন্য ওদের আমাদেরকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব ওদের ভগবান নাকি ওদেরকে দিয়েছে, যেটা একটা খুব ফেমাস একটা ফ্রেজ আছে, রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের একটা পোয়েম থেকে এটা নেওয়া হয়েছে, হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন। হোয়াইট ম্যান হচ্ছে দ্য ইউরোপিয়ান, দ্য ব্রিটিশার, আর তার বার্ডেনটা কি? তার বার্ডেনটা হচ্ছে আমাদেরকে শিক্ষিত করা। মানে এটা ওদের ভগবান নাকি ওদেরকে বলে পাঠিয়েছে যে যেখানে যেখানে খ্রিশ্চানিটি নেই সেই জায়গাগুলো জঙ্গলিদের জায়গা, যে জায়গায় ইংরাজি বলা হয় না সেই জায়গায় জঙ্গল, সেই জায়গায় জঙ্গলিরা থাকে। আর ওদের হোলি কাজ, ওদের রিলিজিয়াস ডিউটি হচ্ছে আমাদেরকে সেই মানে অন্ধকূপ থেকে বের করে আনা। বাট দেয়ার রিয়েল পারপাস ওয়াজ টু টেক অ্যাওয়ে আওয়ার মানি, দেয়ার ওয়াজ নো আদার পারপাস। এনিওয়ে, তো মিস্টার ব্যানার্জি বলতে শুরু করলো স্যার, মানে স্যার এটা বলছে না, উচ্চারণটা দেখো, স্যার, মানে এটা বোঝানো হচ্ছে যে মিস্টার ব্যানার্জি অতটা ভালো ইংরাজি বলতে পারে না। যেমন বাঙালি মানে রুরাল কোনো দিকে যদি যাও তাহলে সেইখানে অনেকে স্যার বা না বলতে পেরে বলে স্যার, ঠিক আছে? তো এইটা নিয়ে আমরা হাসাহাসি করি অনেক সময়, এবং এটাও একটা ক্রিটিক অফ পোস্ট কলোনিয়ালিজম, কারণ আমাদের ওপর এমন একটা ভাষা চাপানো হয়েছে যেই ভাষার একটা ভাওয়েলই আমাদের ভাষায় নেই। যেমন হিন্দিতে আছে, ইন বেঙ্গলি উই ডু নট হ্যাভ উই হ্যাভ ও। তাই জন্যই আমরা সান, SON সানকে বলি সন, বা SUN সানকেও আমরা বলি সন বা সান। কেন বলি? কারণ আমাদের বাংলায় ভাওয়েলটাই নেই। সো ও বলছে না বলতে পেরে সে বলছে স্যার, ঠিক আছে? স্যার began the superintendent of the clerical
স্টাফ। তো এরা ক্লেরিক্যাল স্টাফ, এদের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট, এদের যে মেন বড়োবাবু বা এরকম কেউ একজন, সে বলতে শুরু করলো, হুই নট হুই, যেরকম বাঙালিরা বলে আর কি, ডাব্লিউকে হুই এরকম একটা বলে। হুই কেম টু হুইশ ইয়োর গুড শেলফ লং লাইফ অ্যান্ড হ্যাপিনেস, হি বেকন্ড টু দ্য চাপরাসিস গার্ল্যান্ড দ্য সাহিব। তো যেমন ইংরাজিটা আমরা মানে অনেকেই একটু জড়িয়ে যায় আমাদের, তো সেটাকে নিয়ে যারা শোনে তারা হাসাহাসি করে, কিন্তু আমরা তাও চেষ্টা করি ইংরাজিতে বলতে, ইমপ্রেস করার জন্য লোকজনকে। দুজনই বাঙালি, মিস্টার ব্যানার্জিও বাঙালি, মিস্টার সেনও বাঙালি, কিন্তু তারা একে অপরের সঙ্গে এইভাবে ইংরাজিতে কথা বলছে, এবং এই ইংরাজিটা শুনতে একটু অকওয়ার্ড লাগছে আর কি। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য colonial situation that we are in right now. আমরা পোস্ট কলোনিয়াল সিচুয়েশনে রয়েছি, অ্যান্ড এই ল্যাঙ্গুয়েজ, এই কাস্টমস, এগুলো সবই হচ্ছে ওই মানে দ্য রেজাল্ট অফ দ্য 200 years অফ কলোনাইজেশন। ওকে, আজকে তাহলে এত দূর অবধি থাক। We will continue this on maybe Monday. Any questions? Any doubts? Okay, যদি কোনো